ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिलामानक इतिहास गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिलामान देखो आगु को फाइनल एग्जाम अच्छी तेणु एग्जाम को आखि आगे रखी आज मु यूनिट 4 समस्त बछा बछा 2 मारिका और 3 मारिका क्वेश्चन आज डिस्कसन करी तुम मान सहित आलोचना करी जहाँकि फाइनल एग्जाम रे आसीबा संभावना अच्छी। पिलामान देख आम यूनिट 4 रे भारतर विभिन्न संगठित होइतिबा ऐतिहासिक विद्रोह जेपरी सन्यासी विद्रोह, पाइक विद्रोह, सांताल विद्रोह, सिपाही विद्रोह एवं महात्मा गांधी ऐतिहासिक आंदोलन, असहयोग, भारत छड़ा आईन मान्य आंदोलन ता सहित ब्रिटिश अर्थनैतिक नीति ये विषय गुड़िकर आज बछा बछा मु 2 मारिका आउ 3 मारिका क्वेश्चन आलोचना करुछि जहाँकि निश्चय परीक्षा उपयोगी साब्यस्त हम। एवं मु गोटे पर गोटे क्वेश्चन पिला माने आलोचना करुछि। ए यूनिट 4 रो सबटु सुंदर 3 मारिका बा 2 मारिका क्वेश्चन होछि सन्यासी विद्रोह। पिला माने बुझुछि देखो जो अष्टादश शताब्दी शेष भाग रे आध्यात्मिक जो जीवन यापन करते सन्यासी माने से माने विद्रोह करने आरंभ कले कारण समय अर्थनैतिक स्थिति दहली जाइतला इंग्रेज मान आगमन फल साधारणतः सन्यासी विद्रोह बेंगल बा पश्चिम बंग में देखा देता। यह आंदोलन में उभय हिंदू एवं मुसलमान आध्यात्मिकवादी साधु माने अंशग्रहण करते। यह आंदोलन को मध्य फकीर सन्यासी आंदोलन कहुए। पाखापाखि यह आंदोलन बहुत व्यापक होता। बक्सर युद्ध विजय लाभ पर ब्रिटिश कंपनी माने राजस्व आदाय करिबारु सन्यासी माने ता विरुद्ध विद्रोह करते कारण सन्यासी माने जो राजा मान पाखर बा जमीदार मान पाखर जो अर्थ पाउतले सेडा पाई पाले नै फल रे अर्थनैतिक विपर्यस्त होला। फल इंग्रेज मान विरुद्ध रे आंदोलन करते। साधारणतः दशनामी नाग संप्रदाय सन्यासी माने आंदोलन करते। यही आंदोलन एति व्यापक है शेष में गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये आंदोलन दमन करते। द्वितीय क्वेश्चन परीक्षा से पाइक विद्रोह पिला पाइक विद्रोह ताको खर्दा विद्रोह बोली कहते। पिला मन था इंग्रेज माने 1803 मसीह मरहट्टा मान को परास्त करी ओडिशार शासन ग्रहण कले। से मुकुंद देव थे मुकुंद देव को शासन बर्खास्त कले एवं तांकर जो मंत्री थे जयराज को मेदिनीपुर फांसी देले एवं सेनापति बक्सी जगबंधु को गादीच्युत कले एवं बक्सी जगबंधु जो जागिर पाइते जागिर को उच्छेद करदे। फल खर्दार लोक मध्य गोटे जातीयता भाव सृष्टि होता एवं यार मुख्य विंधाणी थे बक्सी जगबंधु जी की समस्त पाइक मान को एकजुट करी 1817 मसीह इंग्रेज मान विरुद्ध सरबंदल विद्रोह करते इतिहास पाहिक विद्रोह बा खर्दा विद्रोह नाम नामित। द्वितीय पिला जो 1829 मसीह बक्सी जगबंधु देहांत होता पूर्व इंग्रेज मान आत्मसम्मान करते पर खर्दा विद्रोह समाप्त होता। एवं पिला जो सांताल विद्रोह पिला खर्दा सांताल और सन्यासी 3टा विद्रोह परीक्षा सुनिश्चित आसे मुझे इंपोर्टेंट से डिस्कशन करी सबुड़ा डिस्कशन करी। सांताल विद्रोह पिला 1800 समस्त सांताल जनजातिर लोक माने 1855 और 56 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज शासन विरुद्ध आंदोलन करते। साधारणतः सांताल माने सटनागपुर राजमहल आदि अंचलवासी इंग्रेज सरकार चिन्हट दामिनी करे बास करते। कृषि थिला सांताल मानकर मुख्य जीविका किंतु परवर्ती अवस्था जमीदार महाजन से अंचल सांताल मान जीवन उपर विष सृष्टि करते अत्याचार करने को लगिले। अर्थनैतिक शासन से अत्यंत जर्जरित हेले एवं इंग्रेज मानकर प्रशासनिक विफलता जो सांताल माने विद्रोह करते। भगनाडी अंचल सांताल विद्रोह नेतृत्व ने चुनु सांताल कान्हू सिद्ध भैरव भागीरथी माझी सांताल विद्रोह होता। सांताल माने खंडा वर्षा धनुतीर धरी
ମହାଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 1857 ଆସୁ କାରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଉନ ବେସ୍ ନାମକ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ନାମକ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା 1856 ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ এই ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ এই ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁଳି ଥିବା ତୋଟା ବା ଖୋଳର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଗୁଳିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜନରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳିର ତୋଟାରେ ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିର ପ୍ରଲେପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଈ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ବାରାକପୁରର ସୈନିକ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ଅଫିସରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଐତିହାସିକ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ এইটা ଛୁଆ ଥିଲା ମନେ ରଖ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆସୁ କାରଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ନଉଟାଇଲେ ଯଦି କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆସେ, ତା ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ। ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝାନ୍ସୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଥିଲା ରାଜ୍ୟଶୁଦ୍ଧ ଲଗ୍ନୀତି। ଯୋଉ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ ଅପୌତ୍ରିକ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଝାନ୍ସୀକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ରାଓଙ୍କୁ ନିଜ ପଶ୍ଚିମପୁତ୍ର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାସନକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଏବଂ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ବହୁତ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ। ଯୋଉ 1857 ମଧ୍ୟରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ 1857 ରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସମାପ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1858 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲାହାବାଦ ଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଇସରାୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦିଆ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଏଇଟା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖି ରଖତା, এটা পরীক্ষার সুনিশ্চিত আছে। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ କରି ଦେଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର, এই চারটা কোশ্চেন হচ্ছে বহুত ইম্পর্টেন্ট। 1858 নভেম্বর 1 তারিখ দিন মহারাণীଙ୍କ ঘোষଣାପତ୍ରକୁ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଆଲାହାବାଦ ଠାରେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରବାରରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। এই ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତରୁ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାସିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟଶୁଦ୍ଧ ଲଗ୍ନୀତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସମର ଚୁକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହେଲା। ତୃତୀୟତଃ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଭାରତର ଧର୍ମ, ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ଓ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଦେଖ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖଥାଅ 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାର ମାନେ ରହିଲେ ମିଡିଲ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ ଦେଖ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା
জমিদার মানে বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে গেলে, ধনী হয়ে গেলে। মঝিরে রইলে জমিদার, গোটিଏ পক্ষে রইলে ইଂରେଜ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ କୃଷକ। କୃଷକ ଜମିଦାର ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ, ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ନିଜ ପାଖରେ ଲାଭାଂଶ ବହୁତ ରଖିଲେ, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପଇଠ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ନିୟମ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଖଜଣା ଠିକ ଟାଇମରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଯଦି କୌଣସି ଜମିଦାର ଠିକ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କର ବା ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ। ଏଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଗୋଟେ କୁଫଳ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରୋହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣା ପତ୍ର, ଯୋଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏବେ କହିଲି ରୋହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋହିତ ମାଓଲାରୀ। ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କରିଥିଲେ ରୋହିତ। 1820 ମସିହାରେ ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ଠାରେ এই ରୋହିତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। এই ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କଣ ହେଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜମିଦାର ମାନେ ବହୁତ ଲାଭାଂଶ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ, ଜମି ଦେଲେ କୃଷକଙ୍କୁ, କୃଷକ ମାନଙ୍କର କର ଆଦାୟ କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଦ୍ରାସ ବମ୍ବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋହିତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କେବେ ଥିଲା ନା 1820 ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ କେଇଟି କଲେ, ମାନ୍ଦ୍ରାସରେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜମି ଜମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମହଲୱାରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ବା ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଜମିଦାର ବା ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ରାଜସ୍ୱ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏକାରେ କିଛି ଲୋକ, ଦଳେ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କେତିକି ଖଜଣା ଦେବେ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖଜଣା ଦେଲେ ଜମିଦାରୀ ବାତିଲ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମହଲୱାରୀ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଭିତର ବହିପ୍ରଭାବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କଳକାରଖାନା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ, ଭାରତର ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଗଲେ। ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ନେଲେ, ଇଂରେଜରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ପୁଣି ଭାରତରୁ ଆଣିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। ଖାଲି ନେଲେ, ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଜିନିଷ ବିକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରୁ ଖାଲି ଧନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଭିତର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଭିତର ବହିପ୍ରଭାବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତଥାପି ବୁଝେଇ ଦଉ। ଦେଖ 1920 ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେବ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପାଧିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓକିଲାତି ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା କଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚୌରୀ ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବା ଚୌରୀ ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ହିଂସା ଅପାରିତ। ଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖାଅ, 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଚୌରୀ ଚୋରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା କଣ କଲେ ନା ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଏହା ଚୌରୀ ଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅହିଂସା ଉପରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ଉପରେ କଲେ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା 3 ମାର୍କ ଆସେ।
नेक्स्ट पिला माने जीवा आमे गांधीजी को दांडी यात्रा जे गांधीजी को दांडी यात्रा पिला माने देखो 1930 मसीहा मार्च 12 तारिख दिन महात्मा गांधी तांकर ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ करथिले पिला माने आउथरे मु कहि दउ देखो 1930 मसीहा लाहौर अधिवेशन रे महात्मा गांधी आईन अमान्य आंदोलन स्थिर करथिले एवं आईन आंदोलन प्रथम तांकर लक्ष्य थिला जे लवण आईन भंग करबा सेति से कोन कले दांडी उपकूल बाछिले एवं 78 जन सहयोग नै दांडी उपकूल को चाले पाखापाखि पिला माने मन तो एप्रिल मार्च 12 गले एवं एप्रिल 6 तारिख दिन पहुंचले दांडी उपकूल रे सेठी लवण मुठाई धरी लवण आईन भंग कले एटा ऐतिहासिक माने ताकू दांडी यात्रा माने नामित करथांती एवं दांडी यात्रा पृथ्वी प्रसिद्ध तापर एई दांडी यात्रा फल गांधीजी को इंग्रेज माने गिरफ कले और अन्य जातीय पुलिस कर्मी मानु गिरफ करले नेक्स्ट गांधी चुक्ति पिला मन मन ताओ गांधीजी को आईन अमान्य जो आंदोलन हैला फल इंग्रेज माने भयभीत हो गले एवं सेति 1930 रे प्रथम गोलटेबल बैठक डाकिले किंतु गांधीजी एवं जातीय कांग्रेस कर्मी माने एते जॉब देले फल से कोन कले बोल्डर थे लॉर्ड यूइन से अनुभव कले बिना गांधीजी ये गोलटेबल बैठक किसी माने फलप्रद हम ना से कौन कले ना गांधी गोटे चुक्ति कले केबे 27 फेब्रुआरी 1931 कहते गांधी हिरोन चुक्ति ये चुक्तिर नियम है जो राजनीतिक बंदी मान गिरफ कर कौन कर मुक्त करदे दमनमूलक व्यवस्था हटैदेवे संपत्ति को फेरईदेवे एवं भारत गोटे राष्ट्रीय संघ सरकार प्रतिष्ठा फल गांधीजी ये चुक्ति द्वारा कौन अनुभव कले इंग्रेज मैंने सब कार्य करेंगे से द्वितीय गोलटेबल बैठक जन्म करते किंतु मनता पिला माने द्वितीय गोलटेबल बैठक गांधीजी किसी आशा फल पाई पार ना फल पुणी आईन अमान्य आंदोलन को आरंभ करते एवं जीवा छुआ मन तो ओडिशार लवण सत्याग्रह पिला माने जीवा ओडिशार लवण सत्याग्रह बहुत गुड़ा क्वेश्चन होता है खाली इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला छुआ डिस्कसन करुच्ची तेणु ओडिशा लवण सत्याग्रह कहते इंचुड़ी पिला गांधीजी दांडी ठारे लवण आईन भंग कले ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व नहीं क्या गोपबंधु चौधरी तेणु सी कौन कले जातीय कांग्रेस कटक ठारे जातीय कांग्रेस कर गोटे बैठक कले एवं बालेश्वर इंचुड़ी को ये लवण सत्याग्रह एक मुख्य स्थल आसिले एवं गोपबंधु को चौधरी द्वारा सब कर्मी मैंने आसी बालेश्वर किंतु इंग्रेज माने कौन कले गोपबंधु को गिरफ कले फल आचार्य हरिहर नेतृत्व में सत्याग्रही माने बालेश्वर इंचुड़ी में पहुंचते एप्रिल 13 1930 तारिख दिन सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर द्वारा कौन लवण आईन भंग करागला फल यहाँ इतिहास प्रसिद्ध द्वितीय दांडी एप्रिल 13 1930 एटा को लवण इंचुड़ी लवण सत्याग्रह नामित कर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ा आंदोलन कार्यक्रम पिला मन तो 1942 अगस्ट 8 तारिख दिन जातीय कांग्रेस रो बॉम्बे अधिवेशन रे महात्मा गांधीजी प्रस्ताव क्रमे भारत छोड़ा आंदोलन प्रस्ताव गृहीत करा जायतिला तार नियम कौन थिला पंचायत स्तर रे शांति बाहिनी गठन सरकार आईन अमान्य आंदोलन जमीदार मान जमी को जबरदखल सरकार ऑफिस थाना अचल देशव्यापी हड़ताल नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ लास्ट क्वेश्चन अच्छी भारत छड़ा आंदोलन रे इरम गुलिकांड घटना इतिहास रे प्रसिद्ध लाभ करिछि इरम कांग्रेस कर्मी मानकर एक केंद्र थिला इंग्रेज सरकार को कर न देवा पई शपथ नहीं कांग्रेस कर्मी माने इरम मेलण पड़े एकत्रित होते 1942 सेप्टेम्बर 28 तारिख में इरम ठारे को विराट सभार आयोजन करा जायतिला कमला प्रसाद करंग सभापति रे सभा कर चलता हठात पुलिस माने पहुंची सेठी गुड़ी चालना करते फल बहुत 29 जन लोक मृत्युवरण करते 55 आहत होते यहाँ जालियानवाला हत्याकांड रूप नहीं मन तो पिला माने ये हत्याकांड को इरम हत्याकांड द्वितीय जालियान बोली हत्याकांड बोली कहुए एवं इरम को इतिहास रक्त तीर्थ बोली अवतीर्ण करा लास्ट क्वेश्चन छुआ
এই ୟୁନିଟ୍ 4 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯିଏକି ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଓ ଲାଠି ଧରି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସହିତ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଲାଠି ମଡ଼ରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ମୁଁ ବଛା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।